कुंद्रकोडु कोडे तिरुवन्नमलाई आदिनम गुरु महासन्निधानम மதிப்பிற்குரிய தவ திரு பொன்னம்பால அடிகளார் அவர்களே மற்றும் மேடையில் வீற்றிருக்கும் அனைத்து மரியாதைக்குரியவர்களே, இங்கே கூடியிருக்கும் மரியாதைக்குரிய அழைப்பாளர்களே, விவசாயிகளே, சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் எனது இனிய வணக்கம். Tamil Nadu is a spiritual land. We know that is a land of Sivam Perumal. We know that we pray that தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாடுடைய இறைவா போற்றி. But this is also a land of brave leaders who fought the British for independence of Bharat. This is the land of Veer Mangai, Velu Nachiyar. This is the land of Marudi brothers who united the Bharat against the fight against the British, who gave Jambu Dweep Pragadanam to drive the Europeans, drive the foreigners out of Jambu Dweep, that is Bharat. So in 1801, the fight for India's freedom, Bharat's freedom, began from this very land. This land is so holy. I offer my humble pranam to this land. எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியிலே இந்த இடத்திலே கலந்து கொள்வதற்கு. ஏனென்று சொன்னால் இந்த பூமி ஆன்மீக பூமி, ஆன்மீக பூமி மட்டுமல்ல, இது வீரம் செறிந்த பூமி. வீரமும் ஆன்மீகமும் இணையக்கூடிய நிலம் இந்த நிலம். தமிழ்நாடு ஆன்மீக பூமி. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி என்ற சிவபெருமானை வணங்கிய இடம், சிவபெருமானுக்கு உரிய இந்த பூமி. பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக போர்க்கொடி உயர்த்தி வெற்றி பெற்ற வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் இங்கே தழைத்த பூமி. மருதுபாண்டியர்கள் இங்கே ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக போர்க்கொடி உயர்த்திய பூமி. அவர்கள்தான் திருச்சி மலைக்கோட்டையிலே ஜம்புத்தீவு பிரகடனத்தை ஒட்டியவர்கள். அந்த ஜம்புத்தீவு பிரகடனம் வாயிலாக வெள்ளையர்களை வெளியேற்றுவோம் என்று சூளுரைத்தவர்கள் பிறந்த ஆண்ட பூமி. இந்திய சுதந்திரத்திற்கு எதிராக முதலில் போர்க்கொடி உயர்த்திய முன்னோடி வீரர்கள் பிறந்த பூமி இந்த பூமி. At this place I am reminded of Mahakavi Subramanya Bharati when he praised Bharat, when he said, Vedam ulayad in the Nad, Nalla Veerar Pirand in the Nad. When I come to this place, I find this is the land of the Vedas, the spirituality. This is the land of the great warriors. The warriors who remain inspiration for our soldiers, for all the daughters, sons and daughters of Bharat Mata, that whenever there is a crisis, whenever there is a challenge to the Bharat Mata, this land of Bharat, our brave men and women, they don't hesitate to give their life. This inspiration comes from this land. பாரதியாருடைய பாடல் அதன் வரிகளிலே வேதமும் வீரமும் நிறைந்த பூமி என்ற கருத்துத்தான் என் மனதிலே ஓடுகிறது.
எப்போதெல்லாம் பாரதத்திலே சங்கடங்கள் நிறைந்ததோ அப்போதெல்லாம் அந்த சங்கடம் தீர்க்கும் ஒரு பூமியாக இந்த வீரம் செறிந்த பூமி விளங்கி இருக்கிறது. Imagine, in 1801, when the British were fully established, there was no challenge. At that time, our leaders, our rulers of this place did not only bother about this place. They cared for the whole Jambu Dweep, whole Bharat. They created in a strategic document, a strategic war policy, unite the rulers in fight against. And you know, in that fight, soldiers came from Maharashtra, Marathas, all the way and all the south, all the forces united and fought. Imagine, 200 and more than 225 years before this happened. And that gave the inspiration for Vellore Revolt, 1806. 5 years later, when our brave soldiers fought the British in Vellore, what the British call mutiny, we call it the War of Independence. When about 1,000 of our Indian brave soldiers gave their life, of course, they killed more than 250 Europeans. They would have captured it, but somehow they united, Europeans united. They got the reinforcement and we lost. But the fight had begun. The fight had begun in 1801, which led to all the fights and eventually, finally, liberation of Bharat in 1947. So that fire ignited from this land. 1801 ஆண்டு. அப்பொழுது ஆங்கிலேயர்கள் அவர்கள் முன்பாக இந்த பாரத தேசத்திலே எந்த ஒரு சவாலுமே இருக்கவில்லை. அவர்கள் கிட்டத்தட்ட முழுமையாக இங்கே தங்களை நிறுவி அமைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது இந்த மண்ணிலேதான் ஜம்புத்தீவு பிரகடனம் அறிவிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது துவங்கிய அந்த பிரகடனம், அப்பொழுது ஏற்பட்ட அந்த பிணக்கு, அந்த போர், அந்த சண்டை 5 ஆண்டுகள் கழித்து 1906 வேலூரிலே பெரும் கலவரமாக, பெரும் போராக வெடித்தது. அதிலே 1000 போர் வீரர்கள் கலந்து கொண்டார்கள். சற்றேறக்குறைய 250 பேர்கள் பலிதானிகளானார்கள், உயிர் தியாகிகளானார்கள். இந்த 1806 நடந்த இந்த வேலூர் சிப்பாய் புரட்சி என்று நம்மை மட்டம் தட்டுவதற்காக ஆங்கிலேயர்கள் சொல்லுவார்கள். எப்படி 1857 சிப்பாய் கலகம் என்று சொல்லுகிறார்களோ அப்படி அவர்கள் 1806 சொல்லுவார்கள். ஆனால் அது சிப்பாய் கலகம் அல்ல, அது ஒரு சுதந்திர போர். அப்போது ஏற்றி வைக்கப்பட்ட அந்த கனல் 1801, 1806, அதுதான் 1947 நமக்கு சுதந்திரமாக மலர்ந்தது. நாம் சுதந்திர பறவைகளானோம். This inspiration to fight for the motherland, we have seen recently when Pakistan tried, they sent their terrorists to kill our innocent young men through acts of terror. What we did, what Bharat did, Bharat launched Operation Sindoor. We destroyed the terror infrastructure, all the terrorist hideouts within Pakistan in the POK. And when Pakistan tried to be adventurous, they sent their drones and missiles, which did not hit us thanks to our defense system. We hit them back hard. They will remember for a long time not to commit such acts. This is all inspiration that our people got, our soldiers have got. The whole country is proud of our armed forces to defend this motherland against any threat.
சில நாட்கள் முன்பாக பகல்காமிலே அரங்கேற்றப்பட்ட படுபயங்கர கொடூரமான சம்பவம் நம் நினைவுகளை விட்டு நீண்ட காலம் இது அகன்று போகாது. அங்கே பாகிஸ்தானம் இந்த தீவிரவாத சம்பவத்தை அரங்கேற்றியது. நாம் ஆபரேஷன் சிந்தூர் வாயிலாக பாகிஸ்தானத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த தீவிரவாத அமைப்புகள், அவர்களுடைய கூடாரங்கள் ஆகியவற்றை தகர்த்து நொறுக்கினோம். அவர்கள் ஏராளமான ட்ரோன்களையும் ஏவுகணைகளையும் அனுப்பினார்கள். ஆனால் நம்முடைய பாதுகாப்பு கட்டமைப்பானது இவற்றையெல்லாம் தவிடுபொடியாக்கக்கூடிய அளவிலே இருந்தது. நாம் இதற்காக நம்முடைய முப்படையினருக்கும் நம்முடைய இராணுவத்தினருக்கும் அவர்களுடைய வீரம் சாகசத்துக்கும் நாம் மிகவும் அதை நினைத்து நாம் பெருமிதம் அடைகிறோம், பெருமைப்படுகிறோம்.